दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। तो अज की ये वीडियो उसी लड़ी ते उसी कड़ी का अगला एपीसोड है, यानी कि मक्खन सिंह नूं किवें मारिया जाता है। अज के एपीसोड में उसकी गल की जाएगी। ये जिहड़ी लड़ी है इसनूं मैं बीते एपीसोड तो शुरू किया है। पंजाब दे विच गैंगस्टरां की जिहड़ी शुरुआत है वो किवें स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो उभरती है, इसकी सब तो जिउंदी जागदी मिसाल वो तमाम घटनावां सी जो कि 1980 तो लैके 1985 के दहाके दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच देखण विच मिल रही सन। किस तरीके नाल स्टूडेंट की सियासत के विचों जिहड़े लोग उभर के आए तो उन्हां विच बहुत से ऐसे अंसर भी शामिल होए जो कि बाद दे विच बहुत ही नामी गैंगस्टर साबित होए, जिवें कि प्रभजिंदर सिंह, डिंपी चंद-भाण। लेकिन इस तो पहला कि असी तुहानूं ये दसीए भी मक्खन सिंह विर्क जो कि एक दबंग लीडर मन्निया जाता सी, जो कि रहण वाला था हरियाणा का सी ते हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी दे विच भी उसके काफ़ी किस्से मशहूर होए सन। लेकिन उन्होंने पंजाब दे विच PUSU वालों बाकायदा बुलाया जाता रहा क्योंकि इत्थे मुकाबला NSUI ते कुछ ऐसे होर धड़े दे नाल करना सी जिस दे विच कि काफ़ी दबंग शामिल सन। उस स्थिति दे विच मक्खन सिंह विर्क की मौत किवें हुंदी है, अज की जिहड़ी एपीसोड ते इस रिपोर्ट दे विच गल वो की जाएगी। लेकिन इस तो पहला कि मैं इस गलबात नूं शुरू करा, कुछ सोध हैगे ने ते कुछ फैक्ट्स नूं दुरुस्त करना चाहांगा क्योंकि बीते एपीसोड दे विच जदों मैं पूरी गलबात की सी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ सूत्र सन जिन्हां तो मैनूं जानकारी प्राप्त हुई सी, क्योंकि दसदी भी ऐसी कड़ियां ते ऐसी घटनावां हैगियां ने जिन्हां बारे पब्लिक डोमेन दे विच ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जो कि इन्हां घटनावां दे नाल सिद्धे ते असिद्धे तरीके नाल जुड़े रहे, उन्हां दे जरिए ही ये जानकारी सानूं मिलती है। कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट अजिहा नहीं है जिस उत्ते कि असीं रिलाई कर सके, क्योंकि अक्सर तरीकां या हिस्टोरीकल फैक्ट्स नूं घोखण लई या उन्हां नूं सही तरीके नाल एग्जामिन करन लई बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुंदे ने जिन्हां नूं रैफर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये अजिहियां लड़ाइयां सन, ये अजिहे घटनावां या वाक़े सन जिन्हां दे उत्ते कि कोई ज़्यादा दस्तावेज मौजूद नहीं है, सो ऐसी कमियां ते ऐसी त्रुटियां रह सकदियां ने, बहुत सी ऐसी इनएक्यूरेसीज भी सीप इन कर सकदियां ने। तो बीते एपीसोड दे विच जिहड़ी मैं गलबात कीती सी उस दे विच दो ऐसे अहम ते महत्वपूर्ण सोध हैगे ने जो कि मैं करांगा, क्योंकि इस एपीसोड के उत्ते यानी कि पार्ट 1 के उत्ते एक रिएक्शन आए हैगे ने, कुछ होर फीडबैक भी मैनूं मिली है। दिलावर सिंह चाहल जो कि सुखी चहल के वड्डे भरा हैगे ने, USA तो उन्होंने कमेंट भी किया तो उन्होंने मेरी फोन पर गलबात भी हुई है। तो इस दौरान सब तो महत्वपूर्ण परमिंदर सिंह चीमा होना दे नाल फोन पर गलबात हुई है। गुरमीत सिंह पिंकी होना का भी फोन इस एपीसोड को देखने तो बाद आया तो उन्होंने जिहड़ियां भी कमियां ते त्रुटियां उस रिपोर्ट के विच सन उन्होंने सही या दुरुस्त करने की बेनती भी की है। तो उस लई जिहड़े होर एडिशनल तत्थ सन वो भी मेरे नाल साझे किए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने तो पहला बहुत से ऐसे लोगों के नाल वो संपर्क स्थापित नहीं सी हो पाया, तां करके जिहड़ा भी अकाउंट दिता गया उस दे विच जिन्नी जानकारी मिल सकी या जिहड़े भी सूत्रों तो जानकारी मिल सकी वो शामिल की। लेकिन हुण कुछ फर्स्ट हैंड जिहड़ियां रिपोर्ट्स ने, खास करके परमिंदर सिंह चीमा होना का जिहड़ा स्टेटमेंट है या उन्होंने फोन के उत्ते जिहड़ी गलबात मेरे नाल कीती है, या गुरमीत सिंह पिंकी ने गलबात की है, दिलावर सिंह चहल ने US तो गलबात की है, ये 3 अहम लोग हैगे ने जिन्हों ने कि कुछ होर तत्थां दे विच वाधा किया है। तो उस रिपोर्ट की जिहड़ी टाइमलाइन है उसनूं भी दुरुस्त करन दी जिहड़ी रिक्वेस्ट की है या उन्होंने वालों भी ये चीज़ इनपुट के रूप में मेरे सामने आई है। सो मैं थोड़ी नज़र कर रहा, दो चीज़ां मैं जिक्र किया सी। एक तो घटना सी जिहड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर ते लॉ ऑडिटोरीयम के सामने जिहड़ी गोली विजेंद्र त्रिगोठिया नूं मारी जाती है जदों कि मक्खन सिंह के नाल हुंदे ने, प्रभजिंदर डिंपी वालों गोली उन्हां ते चलाई जाती है। एक तो उस घटनाक्रम के विच कुछ होर एडिशनल फैक्ट सामने आए हैगे ने, ते दूसरी चनकार दी वो ईवेंट या वो सभ्याचारक प्रोग्राम पंजाब यूनीवर्सिटी जिस दौरान गोली जिहड़ी है मक्खन सिंह के उत्ते चलदी उसके पट दे विच वजदी है। दोवें घटनावां दे विच जिहड़ा एक जिहड़ा ग्रुप सी जो कि परमिंदर सिंह चीमा होना का ग्रुप सी, जिहदे 3 लोगों के नाल गुरमीत सिंह पिंकी, दिलावर चहल, हालांकि दिलावर चहल का प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन के नाल जुड़े हुए सन, उन्होंने जिहड़े फैक्ट्स मेरे दुरुस्त किए हैं, बहुत से होर भी मैं कॉमेंट्स पढ़ पा रहा हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट ये हैगे ने या जिहड़ी चीज़ इन्होंने उस वाधा किया है वो बिल्कुल ठीक गल है भी स्टूडेंट सेंटर ते लॉ ऑडिटोरीयम वाले पासे जिहड़ी झगड़ा होया सी जिस विच कि मक्खन सिंह वालों गोली चलाई गई सी, वो विजेंद्र त्रिगोठिया नूं लगी सी, वो .38 बोर की वो वैपन वो पिस्तौल विचों चलाई गई सी। लेकिन ये दस्सिया गया भी मैं जिहड़ा जिक्र किया भी अद्धा घंटा डिंपी चंद-भाण होना यानी कि प्रभजिंदर सिंह डिंपी नूं मक्खन सिंह ने कुटिया, ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ का जिहड़ा दावा है वो परमिंदर सिंह चीमा होना वालों भी किया गया, गुरमीत सिंह पिंकी होना वालों भी किया गया, ये दोवां ने भी दावा किया भी दोवें उस मौके पर मौजूद सन। ये दावा किया गया चीमा होना वालों, परमिंदर चीमा वालों कि उस मौके पर अपने यामाहा मोटरसाइकिल उत्ते परमिंदर चीमा थोड़ी ही देर बाद
ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੂਬ ਕੁਟਾਈ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਗੋਠੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਲਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਸਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਪੀਜੀਆਈ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਗੋਠੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਹ ਚਨਕਾਰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚਨਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਨਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਹੋਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਨਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1982 ਥੋੜੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਸ ਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਨਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਾਂ PUSU ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਚੀਟਰ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਿੰਡ ਚੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ .12 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚਨਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ 1982 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ
ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਸੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਨਕਾਰ ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ 1982 ਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ PUSU ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ ਐਸੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਮਾ ਜਾਂ NSUI ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ PUSU ਵੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1983 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਛਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੂਸੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ PSU ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਸੂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਸੂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਲੀਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1982 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ PUSU ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਸੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੂਸੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ NSUI ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਗੋਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਸੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਹੈ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੂਸੂ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਸੂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਝਨਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿੰਡ ਚੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ 4 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਿਰ NSU ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ PUSU ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੋਪੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1985 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਨੀ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੂੰ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PGI ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਥਮਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਥਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੱਖਣ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਸੂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਲਈ। ਸੋ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਤੇ 1985 ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੁਣ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਿੰਗ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਲੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। 1985 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਮਡ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਪੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਜੇ ਲਿਜਾਓ। ਪੀਜੇ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੋ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਪੂਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੂਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ 1982 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 82, 83, 84 ਤੇ 85 ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਹੈ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਇਹਨਾਂ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1998 ਤੇ 99 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1998 ਤੇ 99 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੇ ਰੌਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਕਿ 82, 83, 84 ਤੇ 85 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੌਕੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਕੁੜੱਤਨ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਂਪਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਉੱਭਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਵਿਰਕ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਭਾਊ ਹੋਣੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ, ਜੁਰਮ ਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਚਾਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਸੀ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਹਾਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਛਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।